اللہ نے اس دولت سے مالا مال فرمایا ہے کہ ہم نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کی اولاد سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے کلمہ پڑھنے والے ہی لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو مصطفیٰ کی اولاد سے اتنا پیار کر بیٹھے، اتنا کر بیٹھے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کے خلاف زبانیں کھول بیٹھے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحابہ سے اتنا عشق کر بیٹھے کہ مصطفیٰ کی اولاد کے خلاف زبان کھول بیٹھے۔ نہ ان کا ٹھکانہ کہیں ہے جو اولاد کا دشمن ہے، اور نہ اس کا ٹھکانہ کہیں ہے جو مصطفیٰ کے صحابہ کا دشمن ہے۔ جنتی وہی ہوگا جس کے ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کی اولاد کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کے صحابہ کا دامن ہوگا۔ یہ جنتی ہونے کی پہچان ہے۔ اگر کوئی زندگی بھر علی علی کرتا رہے اور ابو بکر کا بغض دل میں ہو تو پھر جنت کا خیال ہی نکالے۔ بے شک بے شک۔ اور کوئی اگر حضرت علی کے خلاف زبان کھولے، صحابہ کو کہے کہ میں ان کو اپنا رہنما مانتا ہوں، تو پھر وہ بھی خیال ذہن سے نکالے، اس کو بھی جنت کے قریب تک بھٹکنے نہیں دیا جائے گا۔ جنتی وہی ہوگا جس کے سینے میں صحابہ کا بھی عشق ہوگا، اولاد مصطفیٰ کا بھی عشق۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو یہاں پہ کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو، مصطفیٰ کی اولاد کا بغض ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کی اولاد کا بھی عشق عطا فرمائے، ان کے صحابہ کا بھی عشق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنے بچوں کو ان کے عشق کی کہانیاں سنائیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے صحابہ کی داستان سنایا کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک استاد نے، ٹیچر نے بچے کو کھڑا کر کے مدرسے میں کہا، بیٹے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کسی بچے نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے مجھے ماسٹر بننا ہے، کسی نے کہا مجھے انجینئر بننا ہے۔ لیکن ایک بچے کو جب کھڑا کیا ٹیچر نے، بیٹے بتا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا مجھے مصطفیٰ کا صحابی بننا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جواب کیا دیکھنے میں تو بڑا نہیں، لیکن سوچو آپ، جیسے اس نے کہا نا مجھے مصطفیٰ کا صحابی بننا ہے، ٹیچر نے قریب بلایا، کہنے لگے بیٹے تم جانتے ہو صحابی کون ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت مجھے تو نہیں معلوم، بس مجھے اتنا پتا ہے وہ نبی کے چاہنے والے تھے۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور ان کا عشق میرے دل میں اتر گیا۔ اب میں چاہتا ہوں اللہ مجھے ان کا صحابی بنا دے۔ ماسٹر نے کہا بیٹے تجھے ان کی باتیں کس نے بتائیں؟ تو بچے نے کہا تھا میرے استاد جب شام کو ہم چولہے پہ روٹی کھانے بیٹھتے ہیں تو ماں ہمیں کبھی بلال کی کہانی سناتی ہے، کبھی سلمان فارسی کی داستان آتی ہے، کبھی ماں نے ہمیں صدیق اکبر کا عشق بتایا، کبھی بلال کی وہ برداشت کی گئی جفائیں سنائیں، کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے مصطفیٰ کے صحابہ کی باتیں سنی ہیں۔ اب دل یہ چاہتا ہے اگر زندگی میں بننا ہے تو نہ ڈاکٹر بننا ہے نہ انجینئر بننا ہے، اگر بننا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا صحابی بننا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ فرق ہے بچوں کی تعلیم میں۔ اصل مکتب اور درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ آج بندہ رشتہ پہ گیا 10 لاکھ دلوا دو تو کر لے گا، مرا جائے گا 10 لاکھ کے چکر میں۔ سوچ یہ 10 لاکھ روپے تم لے کر کے لنٹر ڈال لے گا، ایک بلڈنگ بنا لے گا اور جانور تم بزنس کر لے گا، اس سے کیا تجھے اچھی نسل مل جائے گی 10 لاکھ میں؟ اگر آپ کہیں زمین خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایسی زمین ہو جہاں پہ فصل اچھی ہو۔ مجھے بتائیے جس زمین پہ گھاس نہ اگتی ہو، اگر اگتی ہو تو ایسے پودے اگتے ہو جن کی ڈالیوں سے بدبو آتی ہو، اس زمین کو خریدنا گوارا کرے گا؟ اگر خریدے گا بھی تو کھیتی کی نیت سے نہیں، اس ریٹ میں نہیں خرید سکتا جس میں کھیتی ہوتی ہے، اس ریٹ کی زمینیں جو ملتی ہے، کیونکہ وہ فصل دینے کے لائق نہیں ہے۔ اور بھائی تو نے چند دن کی زندگی کے لیے زمین میں اتنا غور کیا کہ مجھے ایسی زمین چاہیے جس سے فصل اچھی ہو، پھر تو نے یہ غور کیوں نہیں کیا مجھے ایسی عورت چاہیے جس سے نسل اچھی ہو؟ کبھی غور کیا ان باتوں پر؟ 10 لاکھ کے چکر میں پاگل گھوم رہا، 5 لاکھ کے چکر میں حد کر دی اس قوم نے، ڈوب گئے لے کر کے امت مصطفیٰ کے نام کے لیے، مرے جا رہے ہیں 10 لاکھ کے چکر میں۔
وہ بھائی اس نسل کے بارے میں سوچو. 10 لاکھ تم نے کیش لے لیا, لے کر کے آ گئے ترنت اپنے گھر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ 10 لاکھ کتنے دن چلیں گے؟ ایک جھونکا آتا ہے بیماری کا 20 لاکھ میں ہوا نکل جایا کرتی ہے. ایک حادثہ دامن پکڑتا زمینیں بک جایا کرتی ہیں. وہ یار کے دولت پہ تکیہ نہ کرو, دولت پہ بھروسہ نہ کرو. چلو رشتے تلاش کرنے ہیں تو ایسی خاتون سے رشتہ تلاش کرو, ایسی خاتون کو تلاش کرو جس کی گود بھی اچھی ہو, جس کی پرورش بھی اچھی ہو, جس کی گود میں بننے کے بعد کوئی دنیا کا ہیرو نہ بنے. ایسے رشتے تلاش کرو کہ گود اس کی ہو, پیدا ہونے والا کوئی غلام غوث اعظم ہو, کوئی غلام. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد. توجہ کرو, رشتے تلاش کرنے نکلو, پارس کا ڈھونڈو. برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں, مگر کیا مان بھی لوگے تو کیا کرو گے, دوبارہ نہیں بلاؤ, اتنا ہی تو ہوگا. حضرت جی یہ المیہ ہے, غریب کی بیٹی, پارسا بھی ہوتی ہے, خوبصورت بھی ہوتی ہے, شریف بھی ہوتی ہے, ہنرمند بھی ہوتی ہے. اس کے دامن پہ صرف ایک داغ لگا ہوتا ہے کہ اس کا باپ بنا. یہ تو ہوتا نا, صرف ایک داغ لگا ہے کہ اس کا باپ غریب. اس وجہ سے اس بچی کے اندر 1000 عیب نکل. لیکن اگر کسی کے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, اس کی بیٹی بدچلن کیوں نہ ہو, اس کے دامن پہ 1000 داغ کیوں نہ ہو, لیکن 10-20 لاکھ کا کیش اس کے آپ کو ملتا ہے. آج غریب کی شریف بیٹیاں جن کے بالوں پہ سفید دیا گئی باپ کی دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے, اور کوئی بھی بندہ اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہو سکا. تو نے 1000 عیب نکال دیے کہ اس کا قد چھوٹا ہے, اس کی ناک نیچی ہے, اس کی آنکھیں چھوٹی رہ گئی. کس بنیاد پر؟ کہ اس کا باپ تجھے 10 لاکھ نہ دے سکا, اور امیر کی بیٹی کے اندر 1000 عیب تھے تو 10 لاکھ کے پردے نے سارے عیب چھپا دیے. یاد رکھتے 10 لاکھ سے دنیا کے اندر عیب چھپ سکتا ہے, لیکن جو گنبد خضرا میں لیٹا ہے اس سے کوئی عیب پوشیدہ نہیں ہو سکتا ہے. جب امیر کی بیٹی مسکراتی ہے تب بھی مدینے والا دیکھتا ہے, اگر غریب کی بیٹی آنسو بہاتی ہے تب بھی مدینے والا دیکھتا ہے. تو نے 10 لاکھ لے کر کے دنیا کے عیش کو پسند کر دیا. اور میری قوم کے جوان, اور مصطفیٰ سے پیار کرنے والے, اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے, ایسا ہو جاتا تو اپنے بستر سے اٹھتا, امیر کی چوکھٹ پہ نہ جاتا, غریب باپ کی دہلیز پہ جاتا, اس کی بیٹی کا ہاتھ تھام لیتا, اپنے گھر کی رونق بنا دیتا. ادھر غریب کی بیٹی مسکرا دیتی, ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرا کے دعایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ قادری زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان کا اللہ. شجر لگتا ہے, ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. اور بھائی مہربانی کرو جوانوں, تم سے گزارش ہے, ہمارے بزرگوں کی تو بیت گئی لیکن ان کی ہم سے بہتر بھی تھی. ان کے دور میں یہ خرافاتیں نہیں تھیں, لیکن جوانوں ہمیں صحیح قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اور یار عشق ہے تو پھر کسی نے کہا تھا نا, عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. ہر گلی ہر کوچے میں پھر آج بندہ کہتا ہے کہ صاحب سب کچھ ٹھیک ہے اور ہم تو بڑے پکے سننی ہیں, لیکن آفت ایسی ہے کہ 4 جنوں کا قبضہ گھر پہ, 5 بھوتوں نے پکڑ رکھا ہے, ایسے میاؤں نے دکان کھول رکھی ہیں, حرام خوروں نے قوم کو لوٹ کے کھا گئے. کسی کے گھر میں 6 بتا دیے, کسی کے گھر میں 70 بتا دیے. بتا نہیں آتا تجھے, ہٹانا نہیں آتا. اور بھائی یہ گھروں میں جو آفتیں ہیں یہ جنات کی وجہ سے نہیں, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے, بے شک سبحان اللہ, ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس گھر میں آفتیں ہوں اس گھر کا ایک ایک فرد 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے, اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دے. 8 دن گھوم کے نہیں آئیں گے, اللہ کی رحمتیں تیرے گھر میں برستی نظر آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء کوئی اللہ نہیں ماشاء کہتا, اللہ. اس کا 6 سے کم تو بتاتے ہی نہیں, اور خود بھی ایک بھوت بنا بیٹھا. حد ہو گئی بھائی, تماشا بنا رکھا ہو. جوانوں آؤ, قسم سے مصطفیٰ کے ہو جاؤ, اور پھر حوض کوثر کا قیامت میں انتظار مت کرنا. اگر کہیں پیاسے تڑپو گے تو اللہ تمہارے قدموں کے اندر چشمے پیدا فرماتا ہے. ہاں ان کے ہو تو جاؤ. تاریخ میں ایک عاشق کی کہانی سنا,
बता दूं? नाराज तो नहीं पीछे वाले? अल्लाह भला करे इन कैमरे वालों का, इतने कैमरे ही लग जाते हैं पीछे वालों के, मुंह ही नहीं दिखते। खैरियत है पीछे वाले लोग? जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से। और लगना चाहिए भाई कि मैं जागते हुए लोगों में बोल रहा हूँ। हाँ, जरा मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात सुन लो जवानों, कभी भी नबी का नाम लिया करो ना तो मौलवी के दबाव में नहीं, इश्क के साथ लिया करो यहाँ से। बेशक, सुभान अल्लाह। वल्लाह सुन लेंगे, फरियाद पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। बेशक, पूरी रात बगैर मन के नबी नबी करते रहो तो क्या नतीजा? एक बार दिल से नबी को पुकारो, खुदा की कसम पुकारने की देर है, उन्हें आने में देर नहीं लगेगी। अगर यही अकीदा है तो फिर मोहब्बत से सारे बोलो ना या रसूल अल्लाह। हाँ जी, कभी किसी मौलवी को दिखाने के लिए काम मत करना, कोई भी काम करो मुस्तफा को दिखाने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। नौकर किसके? नबी बोलो, किसके नौकर हैं? किसका सदका खाते हैं? सब नबी का सदका खाते हैं, फिर कंजूसी किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। तो भाई जरा फराग दिली दिखाओ, मोहब्बत से पुकारो जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रखे, अगर सुनने में दिक्कत हो तो फिर सुनाने आ जाओ, हम सुनने आ जाते। कोई बात नहीं है, बस जगह बदल जाएगी। काम तुम करो या हम करें, सवाब दोनों को मिलेगा। मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नतीजा पढ़ने थोड़ी बैठोगे यहाँ। चलो मैं ज्यादा शोर मचा देती है, मुझे ना मिले, एक मुट्ठी में ऐसा कर लेगा फिर दोबारा कर। हालात बहुत अच्छे हमारी कौम के, एक हंगामा मैचर होते बोलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। भाई यार ये 40वें कीजे हो रहे हैं, वो पता चला कि वो कहने लगा मैंने अब्बा को ख्वाब में देखा कि बड़ी परेशानी में है, मैंने कीजा कराया था, बोले हाँ। मैंने फिर भी परेशानी में, बोले हाँ। मुझे ध्यान आया कि तीजे का मामला क्या है, सच बता दूं, कह देते हम भाभियों को ये ऐसे हो वैसे हैं, लेकिन कभी झांक के देखा करो कुछ चीजों के बारे में, सोचो। मैं बरेलवी हूँ, मेरी सुन्नियत पे शक मत करना, अगर किया तो बहुत कर रहा है, इम्तहान ले लूँगा। हाँ, मेरी बात सुनना जरा, बात करनी है लेकिन सच है। कह रहा मैंने बाप को देखा है, 6 महीने से ख्वाब देख रहा हूँ, काफी परेशान है, 6 महीने में 3 बार चने हो गए, लेकिन बख्श ही नहीं गया। और रिवायतों में आता 1.25 लाख कलमा पढ़ के किसी को भी बख्श दे, बड़े से बड़े पापी को अल्लाह 1.25 लाख कलमे के सदके में मग़फ़िरत फरमा देता है। इतनी बड़ी फजीलत है। और चने कितने आते हैं मस्जिदों में, हमारे गांव में आता कभी कभी 90 किलो, 1.5 क्विंटल तक चना आ रहा है। गरीब मर गया चने पड़वाने में। और किसी तजर्बाकार पढ़े लिखे आदमी से पूछिए 1.25 लाख चने क्या किलो में हो जाते हैं? तो बहुत ज्यादा होंगे तो 25 किलो 22 किलो इतने में हो जाता 1.25 लाख। आ रहा 1.5 क्विंटल। गरीब का तो मरना भी एक मुसीबत हो गया आज। और 1.5 क्विंटल लाए चना कहाँ से? बड़ी ये बातें हैं। और 1.5 क्विंटल चना पड़ा गया, 1.25 लाख ही नहीं हुए। होते कहाँ से मालूम है? जिन्हें आता है कुरान या थोड़ा बहुत कलमा सही पढ़ लेते, तो वो वही लोग होते जिन्हें कुरान आता है। कुरान पढ़ने वाले ही थोड़ा दुरुस्त कलमा पढ़ सकते हैं, और बाकी जिन्हें कुरान नहीं आता उनका कलमा क्या दुरुस्त होगा? तो कुरान वाले पारों वालों में चल देते। 2 बातें होती है, एक तो वही कहते हैं, कोई कह रहा है तुझे कुरान नहीं आता, चनों में बैठा। दूसरा मकसद होता है कि जो कुरान पढ़ते हैं उन्हें डबल हिस्सा मिलता, चने वालों को नहीं मिलता। तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो इसलिए जाते हैं कि कोई हमें जाहिल ना करे, और दूसरे ये कि चने डबल मिलते हैं। और भाई कुरान वो किताब है कि जिसमें किसी शक को शुबा की गुंजाइश नहीं। बरकतों वाली किताब, अज़मतों वाली किताब। एक आयत पढ़ दो तो जमीन पर उतरता अज़ाब टल जाता है। इतनी अज़मतों वाली किताब, ये इसकी अज़मत अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन बंदे जरा सच बता, तुमने 1.5 लाख चने मंगा लिए, 10,000 लोग वहां बैठे, 2,000 बैठे हुए पढ़ रहे हैं चनों को, लेकिन 1.25 लाख कलमा नहीं हो रहा, तो फिर चनों से फायदा है? कुरान ही पढ़ना है, 5 वक्त मस्जिद में जाता है, 1 रुकू 5 वक्त में पढ़ेगा, 5 रुकू होते हैं, पढ़ लिया कर। लेकिन कम से कम आज तो चने पूरे कर लो। 1.25 लाख पारे वाले भी अगर चने पढ़ लेंगे, 1.25 लाख कलमा सही से पूरा हो जाएगा, तो क्या कमी हो जाएगी भाई? मेहरबानी करो, ये जो चीजें हैं ना, लालच में नहीं आना चाहिए। और कैसे आप जाहिल कहेंगे पूरा कर दिया करो। तो जवानों, मेरी तुमसे गुजारिश है, हमें नबी के किरदार को अपनाना है, तरीके को अपनाना है। हमें दिखावे बहुत ज्यादा हो गए, हकीकत खत्म हो गई, सच्चाई खत्म होती जा रही है। और भाई हकीकत की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। दिखावा चाहते वो तुमने देखे जो बालों पर डाई करे घूमते, कितने दिन चलती है?
अगर चल भी जाए 10 दिन, तो फिर जब सफेद निकल के आते हैं नीचे से इतना बुरा हाल लगता है उनका, ऐसा लगता है ऊपर नीचे प्लास्टिक का मसला लगाई हुई है। तो ये दिखावा कुछ दिन का होता है, ये लाइफ टाइम रहने वाली चीज नहीं है। असल वो है जो हकीकत होती है, असल हकीकत होती है। कितने सारे जवान बैठे, 8 दिन नहीं लगते उस तरह फेर देते, 8 दिन नहीं लगते रगड़ देते, मकने का नाम ही नहीं ले रही। किसी ने मुंह के आज तक दाढ़ी को रोका, किसी ने रोका तो कितना मुड़ेगा, मुंह हम फिर आएंगे, फिर मुंह फिर आएंगे, कोई नहीं रोक पाया। तो भाई ये तुझे बताती है, बंदे तौबा कर ले। कुछ लोग कहते हैं, वो एक फोन आया मेरे पास, कहते मेरे घर वाले कहते हैं दाढ़ी मुड़ा भी तेरी उम्र नहीं है। बड़ी तकलीफ हुई सुन के कि मैंने दाढ़ी रख ली थी, तकरीरें सुन के मेरे घर वाले जबरदस्ती मुड़वा रहे मेरी दाढ़ी। बड़ी तकलीफ की बात है, घर वाले मुड़वा रहे, बच्चे ने दाढ़ी रखी है, कहते भी तेरी उम्र नहीं आई। और यार तू ज्यादा अक्लमंद है, यूरोप का निजाम तेरी अकल से ज्यादा बड़ा है। कोई बच्चा पैदा होता है उसकी दाढ़ी, बोलो यार गर्दन में झुकाओ, जरा जबान खोलो, अब तो तालीम का दौर है भाई। कोई बच्चा पैदा होता है उसकी दाढ़ी होती है? नहीं होती है ना। दाढ़ी कब आती है? जब इंसान की जवानी शुरू होती है, तब दाढ़ी आती है। जब इसकी जरूरत न थी, इसको जमाया कब गया? जब इसकी जरूरत पड़ी, जब इसका वक्त आया। कहते भी वक्त नहीं आया तेरा, जब टाइम हो रख लेना। तो माज़अल्लाह क्या रब ने टाइम से पहले दाढ़ी जमा दी थी? ये दाढ़ी तब जमाई गई जब इसका वक्त आया है। और बंदे तू मिटा मिटा के नालियों में डाल के क्या साबित करना चाहता है? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन नहीं छोड़ेंगे, और उसके बाद चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सा दीन है तेरा? कौन सी अकीदत है तेरी? अब मुझे एक जवान की कहानी सुनाऊं, मुस्तफा के एक शहीद आशिक की कहानी सुनाऊं। एक जवान ने दाढ़ी रखी, चेहरे पे नूर आया, उसका रिश्ता हुआ। जैसे रिश्ता हुआ, चेहरे पे दाढ़ी के सुनहरे बाल नजर आए। जब बारात का वक्त आया है, उसने कुछ रिवायत सुनी उलमा से, चेहरे पे दाढ़ी सजा ली। निकाह के वक्त तक दाढ़ी काफी बड़ी हो गई। जैसे दूल्हा बन करके ससुराल पहुंचा है, ससुराल वालों ने बारात को देखा, दूल्हा का चेहरा देखा। देखने के बाद कहने लगे, जिस लड़के के साथ हमने रिश्ता किया था, ये लड़का तो वो नहीं है, ये लड़का तो वो नहीं है। उसने कहा साकिब मैं ही वो हूँ। कहा कर तू है तो बता, उसके तो चेहरे पे दाढ़ी ना थी, तेरे चेहरे पे दाढ़ी किस लिए है? इसने कहा ये मेरी मुस्तफा की सुन्नत है, मैंने इसकी हिफाजत का आज से अहद कर लिया है, इसलिए चेहरे पे दाढ़ी है। ससुराल वाले कहने लगे दाढ़ी रहेगी चेहरे पे तो बेटी करेंगे। जैसी इतनी बड़ी धमकी दी है, बेटे ने बाप ने बेटे को बुलाया, बुला करके कहा था लखते जिगर इज्जत का सवाल है, आज इस दाढ़ी को मुंडा ले, जब निकाह हो जाए तो फिर रख लेना। बच्चे ने कहा था बाबा कैसी बात कर रहे हो, तुम ही तो कह रहे थे मैं हज पे गया था, तुम्हें गुंबद खजरा को देख करके तड़प के गिर गया था। बच्चे ने कहा था बाबा पता तो सही, वो तेरा इश्क कैसा था जो गुंबद खजरा पे तड़प के गिरा था? आज कौन सा इश्क है तेरा जो दाढ़ी मुंडाने की बात कर रहा है? बच्चे से इतना सुना, बाप कहता है बेटे आज मैं तेरे कदमों पर पगड़ी रखने के लिए तैयार हूँ, आज मेरी इज्जत बचा ले, मेरी इज्जत बचा ले, दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने कहा था बाबा कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी इज्जत को देखूं या मदीने वाले मोहम्मद की मोहब्बत को देखूं? मुझे बता तो सही, तेरी इज्जत प्यारी है क्या नबी वाल मदीने बाबा की इज्जत प्यारी है? बाप ने कहा बेटे सोच तो ले, मैंने तुझसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है, तेरी जान नहीं मकान नहीं मांगा है, सिर्फ एक दाढ़ी का सवाल है बेटे, इसको मुंडा दे आज भर के लिए, शादी के बाद रख लेना। बच्चा कहता बाबा मुझे थोड़ा सा मौका दो। बच्चा ये कहकर लड़का निकला और आया बाप के पास से, रास्ते में आया, आंख में आंसू थे, रुख दिया गुंबद खजरा की तरफ, रोया और रोने के बाद सर से पगड़ी उतारी, गले के हार निकाले, कचरे के ढेर में फेंके और फेंक कर रुक दिया मदीने की तरफ। रो के कहता या रसूल अल्लाह जो निकाह तुम्हारी सुन्नत को मिटा के मिलेगा, मुझे ऐसे निकाह की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सुन्नत छोड़ने के बाद मेरे बिस्तर को आबाद करेगी, मुझे ऐसी दुल्हन की जरूरत नहीं है। और बाप ने जब बेटे को जाते हुए देखा, आवाज दे के कहा था लगते जिगर जरा ठहर तो जा। बेटे ने रुक के कहा क्या कहना चाहते हो? कहा जा तो रहा है लेकिन जायदाद से बेदखल कर दूंगा, कभी मेरे दरवाजे पे कदम मत रख देना। आज मेरी इज्जत को नीलाम करके जा रहा है। जब बेटे ने इतना सुना, चीख मार के रोया और रो के कहा था बाबा तू वो है जिसे दौलत पे नाज है और मैं वो हूँ जिसको मदीने वाले मोहम्मद पे नाज है। नारे
आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला मुरादाबादी जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। सोच जवान इश्क किसे कहते हैं और पता लगा प्यार किसे कहते हैं। तवज्जो है, जो है बाप ने बेदखल कर दी, शादी टूट गई, सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ के चला, पास में कुछ भी न था, एक रुपया पास नहीं, इधर उधर भटकता रहा, स्टेशनों पे रास्तों में वक्त काटता रहा। महीने गुजर गए भटकते भटकते, बदन पे जो कपड़े थे कई जगह से फट गए, गैरतदार था, किसी के आगे हाथ में फैलाया। सर्दी आई तो रोडों पे जिंदगी गुजारता रहा। जब सर्दी हद से ज्यादा बढ़ी, कोई कंबल भी ना था, गर्म कपड़े भी ना थे, महीने हो गए थे भागे हुए, एक ही जोड़ी कपड़े उसी को धो के पहनता था, वो भी फट गए। जब बर्दाश्त से बाहर हुई सर्दी तो पास भी एक मस्जिद में चला गया। जब एक मस्जिद में गया, पास की सर्दी तेज थी, मस्जिद की सफ में लिपटा और एक कोने में बैठ गया। ये तो बिस्तर एक सफ में लिपटा, उधर मस्जिद के पड़ोस में एक बड़े अमीर का घर था, एक दौलत वाले का घर था, मगर था मुसलमान। ये तो मस्जिद के कोने में सब में लिपट के बैठा, उधर अमीर बिस्तर पे सोया, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया सो रहा है, हुजूर हुक्म फरमाए, कहा जा मस्जिद में मेरा बेटा बैठा हुआ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, मस्जिद में मेरा बेटा बैठा हुआ है, जा उसके पास जा, और जाने के बाद उसे अपने घर ला। उसने कई दिन से पेट भर के खाना नहीं खाया, उसके कपड़े कई जगह से फट गए। जब इतनी बात उसने सुनी, बिस्तर से उठा, सब कुछ छोड़ा, नंगे पैर दौड़ा मस्जिद की तरफ। ख्वाब में हुजूर जो तशरीफ लाए थे, और जवानों उनके नाम पे जरा कुछ सौदे करके तो देखो, और फिर देखो वो यारी कितनी अच्छी निभाते, फिर उनकी यारी के मजे देखना, लेकिन जरा उनके नाम पर कुछ लुटा के तो देखो, कुछ सौदे करके तो देखो। काजा ख्वाब में मुस्तफा आए, उठा, दौड़ा मस्जिद की तरफ गया, चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। जब कुछ नजर नहीं आया, चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा, फिर गया, देखा मस्जिद की कोने में एक सफ खड़ी है। उसके दिल में ख्याल आया, नबी तो गलत पता बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। जाने के बाद उसने मस्जिद की सफ को पकड़ा, पकड़ के जब उसके अंदर से जवान निकला, जैसी जवान निकला उसने जवान का हाथ पकड़ा, पकड़ने के बाद अपने घर लाया, लाने के बाद उससे गुस्ल कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, दस्तरखान बिछाया, खाना खिलाया, और उसके बाद वो अमीर, वो दौलत वाला उसके जवान के कदमों में बैठ गया और बैठ के कहने लगा, जवान कोई तकलीफ हो तो माफ कर देना, जितनी मुझसे हो सकी मैंने तेरी खिदमत की है। अल्लाह अकबर। इतना कहा, बिस्तर से उठा अमीर, जाके अपने बिस्तर पे लेट गया। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, जवान उठा, कहने लगा अब मुझे इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूँ। जैसी इतनी बात जवान ने कही थी, जैसी जवान ने इतनी बात कही, वो अमीर कदम हो जाता है, कहता है ओ किस्मतों वाले मेरे घर को छोड़ के न जा, और शान और शौकत वाले मेरे घर को छोड़ के तो न जा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही, वो जवान कहता है जरा बता तो सही सच कि तुझे मेरा पता किसने बताया था, और तेरे चेहरे पे जबान पर जो जुमले आ रहे हैं, अजमतों वाले, शौकतों वाले, बरकतों वाले, ये तू क्यों कह रहा है? जैसे इतनी बात सुनी है, उसने पूरे ख्वाब का किस्सा बताया, और बताने के बाद कहा तू वही है जिसे मुस्तफा ने ख्वाब में अपना बेटा कहा था, तू वही है जिसे मुस्तफा ने अपना कहा था। जैसे इतनी बात जवान ने सुनी है, आंखें बरसने लग जाती है। वो अमीर कहता है बता तो सकी, और यार रोया किस लिए है, और मुझे वो अमल भी बता दे जिसकी वजह से नबी ने तुझे अपना कहा है। जवान ने अमल बताया, और बताने के बाद कहा था मेरा इतना बड़ा तो अमल नहीं है जितना बड़ा इनाम मिल गया है। उसने कहा मेहरबानी कर, कुछ दिन मेरे घर मेहमान बन जा। जवान ने कहा था नहीं मुझे जाने दो, मैं तेरे घर जाने के लायक नहीं हूँ, मैं कैसे यकीन करूँ कि नबी ने अपना कहा था। जो ख्वाब में सोया है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए, और आके कहा था वो जवान ये सोच रहा था मैंने तुझे अपना कैसे कह दिया। आका फरमाते हैं तूने मेरी मोहब्बत में शादी ठुकराई थी, बाप को छोड़ा था, बदले में हमने तुझे दुनिया में अच्छा घर
ہوگا، تیرا بازو ہوگا، محمد کا ہاتھ ہوگا، اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی حماد رضا صاحب قدرت مراد آبادی زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ ماشاء اللہ بابا۔ یہ ان کے عشق میں پیار کی اور ان سے سچی محبت کی قیمت ہے جی اور جوانوں، ہم نے کتنا عشق کیا ان سے، کتنا پیار کیا ہم نے، کتنی محبتیں کی ہم نے ان سے، یہی کہ 40 سال تک مصطفیٰ جیسا چہرہ نہ بنا سکے، یہ عشق ہے ہمارا۔ 50 سال عمر آ گئی، ہم نے پینٹ شرٹ نہ چھوڑی، یہ عشق ہے ہمارا۔ اللہ اور بدلو یار، تم سے کس نے کہہ دیا کہ چہرے بدل لینے میں حسن ہے؟ تم سے کس نے کہہ دیا ان کی نشانی مٹا دینے میں حسن ہے؟ تو خدا کی قسم آج ان کی علامتیں اور ان کی نشانیاں اپنے چہرے میں بسا لو، اور پھر بات کرنا اگر دنیا تمہیں جھک کے سلام نہ کرنا، لیکن شرط ہے ان سے پیار ہو، سچا عشق ہو۔ تم نے دیکھا نہیں بس میں اگر داڑھی نہیں ہے داڑھی ہے، اور عمر کتنی بھی کم ہے اور چہرے پہ داڑھی ہے، کچھ بھی نہ کہے گا تو ملا جی ذرا ادھر ہو جائیے، یہ فرق تو تم نے بھی دیکھا ہوگا نا۔ کتنی بھی بڑا بدتمیز ہوگا، تمہارے چہرے پہ داڑھی ہوگی نا، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، داڑھی ہوگی نا تو وہ عزت کرے گا تمہیں۔ اور یار یہ تو دنیا میں عزت ہے، تفسیروں میں، روایتوں میں یہاں تک آیا ہوا ہے، جب داڑھی والا بندہ قبر میں جاتا ہے اور ایمان بچا کے لے کے جاتا ہے، اس کے قبر میں آتے ہیں، ایک فرشتہ کفن ہٹا کے کہتا ہے لیٹا رہنے کا، پہ مصطفیٰ کی داڑھی موجود ہے۔ دوسرا کہتا ہمیں تو حکم دیا گیا ہے سوال کے لیے، وہ کہتا ہے سوال کرے، کیا اس کا چہرہ اور اس کی داڑھی نہیں بتا رہی یہ نبی کا عشق اپنے سینے میں لے کر کے آیا؟ وہ جوانوں، موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شان ہو جائے۔ اللہ نبی کے عشق کے اجالے اپنے دلوں میں رکھو، ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، اور پھر دیکھو بدلے کتنے بڑے دیتے، مگر ہم نے تو پیار ہی نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق، دنیا جانتی ہے ہجرت کے ساتھ، ہجرت کی رات کون تھا ساتھ میں؟ بولو ہاں، کتنے بدبخت ہیں کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ ایک بدبخت ہے مروہا، اللہ اسے ہدایت دے ورنہ موت دے۔ آمین۔ ہاں جی، اور میں کہتا ہوں جن کے گھر کے ٹکڑے کھا رہے ہو انہی کے خلاف بھونکتے ہو، حیا نہیں آتی؟ جو لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو جہنمی کہتے ہیں معاذ اللہ، ان کا اعتراض ڈائریکٹ میرے نبی کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ ابو بکر کی تربیت کس نے کی؟ بولو کس نے کی؟ کس کے در کے شاگرد ہے ابو بکر صدیق؟ کیا ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ لوگ بھونکتے ابو بکر کے خلاف، کوئی غاصب کہتا، کوئی کچھ کہتا، تیری زبان پہ تالے نہیں پڑ جاتے؟ آتے تو ابو بکر ہیں کون؟ ہجرت کی رات مصطفیٰ کے ساتھ غار میں مصطفیٰ نے کتنے دن گزارے؟ ایک روایت کے مطابق 3 دن غار میں سرکار نے گزارے تھے جی۔ جب غار میں گئے تو سب جانتے، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے جی گئے نہیں گئے؟ وہ یاد ہے کہ نہیں؟ اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، اپنے امامے کے ٹکڑے کر کے سارے سوراخ بن گئے، کپڑا ختم ہو گیا، صفائی اندر ہو گئی، اور بعد میں حضور کو بلایا، صفائی کر دی، پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو بلایا، حضور اندر تشریف لائے، سوراخ رہ گیا تھا، آپ نے اس پہ کیا رکھا تھا؟ انگوٹھا، یہ ایڑی، دونوں روایتیں، جو بھی رکھا، اپنا پیر رکھا،